салом шунавандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷер мешунавед. имрӯз ҷумъа 19 июни 2020 сол аст. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ба нахустин президенти ҷумҳурии қазоқистон Нурсултон Назарбоев, ки ба сирояти коронавирус мубтало шудааст, барқи ирсол намуд. муҳтарам Нурсултон Абишевич, бо эҳсосоти нигаронӣ ва изтироб хабари гирифтор шудани шуморо ба бемории коронавирус дарёфтам. мехоҳам ба шумо дастгирии бародарона ва ҳамаҷонибаи инҷонибро иброз намоям. сидқан ба шумо шифои ҳарчи зудтару комил, қавирӯҳӣ, саломатии бардавом ва некуаҳволӣ таманно дорам. лутфан Нурсултон Абишевич гиромӣ, ғояти эҳтироми манро бипазиред. оварда шудааст дар барқияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ба нахустин президенти ҷумҳурии қазоқистон Нурсултон Назарбоев дар робита ба бемориаш. хотиррасон мекунем, ки дерӯз 18 июн маълум гардид, ки аввалин президенти қазоқистон Нурсултон Назарбоев ба коронавирус мубтало шудааст. дар хабарҳои расмӣ вазъи Нурсултон Назарбоев мӯътадил гуфта мешавад. хабарҳои охирини рӯзро идома медиҳем. дар ҷумҳурии тоҷикистон тақрибан 50 000 оилаи камбизоати дорои фарзандони хурдсол пардохти яквақтаинаи 500 сомонӣ аз Бонки ҷаҳонӣ дарёфт мекунанд. хабар медиҳад РИА Новости бо истинод ба сухангӯи дафтари Бонки ҷаҳонӣ дар Душанбе Нигина Алиева. қайд карда мешавад, ки Бонки ҷаҳонӣ ӯҳдадор аст, ки Тоҷикистонро дар пешниҳоди вокуниши ибтидоӣ ва самаранок ба буҳроне, ки дар натиҷаи пандемия ба вуҷуд омадааст ва дар паст кардани оқибатҳои иҷтимоиву иқтисодии он барои хонаводаҳо кӯмак кунад, гуфтааст Нигина Алиева, сухангӯи намояндагии Бонки ҷаҳонӣ. аз қавли Ян Питер Олтес, раҳбари дафтари намояндагии ин созмони молиявии байналмилалӣ дар Душанбе, интиқоли пули фаврӣ ба маблағи 500 сомонӣ барои оилаҳои камбизоати кӯдакони то 3 сола, ки ба системаи кӯмаки суғуртавии иҷтимоӣ шомиланд, пешбинӣ шудааст ва дар муддати 6 моҳ пурра бояд тақсим карда шавад. интиқоли пули нақд ба пешгирии хатари зиёдтари норасоии ғизо дар байни кӯдакони хурдсол дар давраи буҳрон кӯмак мекунад ва оқибатҳои эҳтимолии манфии пандемияро бартараф мекунад. илова ба кӯмаки молиявӣ ба гирандагони интиқоли пулӣ маълумоти муҳим дар бораи ғамхорӣ ба кӯдакони хурдсол дар инкишоф ва рушди ташаккули онҳо тавассути ғизои дуруст, гигиена, рушди барвақтӣ ва эҷоди муҳити солим, бехатар ва эътимодбахши хона ҳатто дар давраи эпидемияи COVID-19 низ омӯзонида мешавад. интиқоли пули нақд аз ҷониби агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ ва суғурта дар якҷоягӣ бо Бонки ҷаҳонӣ дар Душанбе амалӣ карда мешавад. аз тоҷикистон ба русия бармегардем. намояндаи диаспораи тоҷикон дар рубскови минтақаи Олтои Федератсияи Русия 1.5 солро дар муассисаи ислоҳии низомаш умумӣ барои ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ сипарӣ мекунад. чунин қарор аз ҷониби додгоҳ қабул карда шудааст. дар ин бора дафтари матбуоти хадамоти федералии амнияти Русия оид ба минтақаи Олтой хабар додааст. طبق اطلاع منبع سال 2018 رهبر دیاسپوری توجیک در روبوفسکی با همراهی شریکانش یک گروه جنایتی با مقصد به دست آوردن مبلغ تشکیل کردند تا ازدواج بردروغ بین شهروندان تاجیکستان و روسیه را فرامونند. محکوم شده که از اون نام برده نمی‌شود توانسته است در یک مدت 3 شهروند تاجیکستان و روسیه را به طور غیرقانونی به خاطر به دست آوردن شهروندی روسیه ازدواج کنند. برای هر یک از این ازدواج‌ها از 25 تا 50 هزار روبل فایده به دست آورده است، گفته می‌شود در خبر. همچنین اضافه کرده می‌شود که ازدواج‌های بردروغ با قرار دادگاه از اعتبار ساقط دانسته شدند. روسیه با تاجیکستان برمیگردیم. از اول سال تاجیکستان صادرات قوای برق را به کشورهای همسایه تقریبا 40% کم کرده است. درآمد از فروش نیروی برق به کشورهای همسایه در 5 ماه سال جاری 15.8 میلیون دلار را تشکیل داد که این نسبت به دوره از ماه ینور تا می سال گذشته 39.9% کمتر است. در همین دوره سال گذشته با مبلغ زیاده از 26.3 میلیون دلار به کشورهای خارج از تاجیکستان قوای برق صادر شده است. می‌نویسد سپوتنیک تاجیکستان.
درباره انتقال نیروی برق به همسایه کشور افغانستان و ازبکستان گزارش داده نمی شود. سال 2019 جمهوری تاجیکستان از انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه بیش از 91.3 میلیون دلار به دست آورده بود. از جمله سال گذشته به جمهوری اسلامی افغانستان 1.46 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق با مبلغ 60.6 میلیون دلار انتقال داده شده بود. این نشان دهنده برای جمهوری ازبکستان 1.42 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق را تشکیل می‌دهد و حجم عمومی صادرات قوه برق به ازبکستان سال گذشته 28.5 میلیون دلار گفته می شود. در همین حال قبلا خبر داده شده بود که جمهوری تاجیکستان نقشه دارد که استحصال برق را افزایش دهد. همین طور در سال 2020 تاجیکستان نیت دارد که استحصال نیروی برق را به 21 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق رساند. مهمترین تفصیلات آخرین روز را شما مستقیما روی موج رادیو ماجر میشنوید و از تاجیکستان و قرقیزستان میرویم. پرزیدنت قرقیزستان سورونبای ژینبکوف از مقامات خواسته است که همه اعضای حکومت را که در یک عکس عمومی به نقاب طبی قرار دارند جریمه کرده شوند. در تصویر کلکتیوی اعضای حکومت قرقیزستان دیده می شود که تنها یک نفر نقاب محافظتی دارد، اما آن هم مسافه اجتماعی را رعایت نکرده است. خود اعضای حکومت با رعایت نکردن همه طلبات دوید به رعایت حالت نقاب محافظتی و مسافه اجتماعی عکس گرفتند. عکس که اعضای دیوان وزیران را به نقاب نشان می‌دهد در سراسر کشور پهن شده است. چنین عملها تمامی کوشش‌های ما را در سمت رعایت قاعده‌های سانیتری و گیگینی نیست می‌کند، تاکید داشته است پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سورونبای ژینبکوف. پرزیدنت قرقیزستان قید کرده است که جزا برای ویران کردن معیارهای سانیتری نباید تنها کارمندان عادی دستگاه حکومت را در بر گیرد، بلکه راهبران دیوان وزیران و راهبران قبلی و کنونی نیز که در یک عکس دیده می‌شوند باید برای رعایت نکردن طلبات قانونگذاری جریمه بندی کرده شوند. این عکس 17 ایون پس از سپردن وکالت به رهبر نوی حکومت قبادبک بورونوف گرفته شده است. قبادبک بورونوف از عکس برداشته شده حضور پرسیده است و وعده داده است که خودش معاونان سروزیر، رهبر دسته و سروزیر سابق جریمه می‌سپارند. پرزیدنت قرقیزستان قید نموده است که در کشورش شخصانی هستند که خطر بیماری کرونا ویروس و موجودیت آن را رد می‌کنند و معلومات بردروغ را در بین اهالی پهن می‌سازند. و از قرقیزستان به قزاقستان میرویم. حکومت جمهوری قزاقستان اعلان کرد که حالت کرانتینی را از روز 21 ایون سال جاری اعلان می‌کند. این به طور نظر است افزایش یافتن شماره سرایت‌های کرونا ویروس پس از گرفتن چاره‌های محدود کننده و بیمار شدن بسیاری شخصان منصبدار دولتی، از جمله اولین پرزیدنت نورسلطان نظربایف وابسته است. در شهرهای نورسلطان، الماتا، قرغنده، شیمکент، پاولادار و اکیباسوس مرکزهای سودا، مغازه‌های غیر خوراکباری و بازارها بسته می‌شوند. با فعالیت قهوه‌خانه‌ها و طرفخانه‌ها تنها در فضای گشاد کوچه با شرط نگاه داشتن مسافه اجتماعی بین مهمانان اجازه داده می‌شود. اینچنین مقامات امر دادند که دسترسی نقلیات جمعیتی محدود کرده شده، رفتن به باغ‌ها، ساحل‌ها و تالارهای ورزشی موقتاً منع کرده شود. در همه شهرهای کلان جمهوری قزاقستان مقامات توصیه می‌دهند که گشت و گذار شخصان از 65 سال بالا در کوچه محدود کرده شود. محدودیت‌ها برای ترک کردن خانه برای شخصان از 65 سال بالا و بستن باغ‌ها، خیابان‌ها و ساحل‌ها برای پیاده‌گردان به تمام نقطه‌های اهالی نشین با اهالی دارای زیاده از 50,000 نفره دخل دارد. حالا معلوم نیست که آیا ورود به شهرهای نورسلطان، الماتا، قرغنده، شیمکент، پاولادار و اکیباسوس محدود خواهند شد یا نه. در جمهوری قزاقستان بار دوم است که محدودیت‌های قرنطینه با سبب پهن‌شوی کرونا ویروس جاری کرده می‌شوند. بار اول 16 مارس حالت فوق‌العاده در رابطه با کرونا ویروس در این کشور اعلام کرده شده بود که آن در اول ماه ایون بیکار کرده شده بود. اما در حال حاضر با سبب بعد گشتن وضع اپیدمیولوژی در اکثر منطقه‌های قزاقستان در علیحدگی وضعیت فوق‌العاده برقرار کرده می‌شود. شنوندگان عزیز، شما آخرین و مهمترین تحولات روز را مستقیما روی موج رادیو ماجر شنیدید. سلامت باشید.